السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج اس طرح آپ جانتے ہیں 9 ذی الحجہ ہے اور جمعۃ المبارک ہے، اور ان دنوں میں بھی اسلام کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ بیٹھتی نہیں ہیں۔ ابھی تھانہ وادت کلونی جو ہے اس میں ایک بندے کو پکڑا گیا، وہ قرآن پاک کو سر عام جلا رہا تھا۔ ابھی اس کا پتہ نہیں چلا، مطلب کہ اندر چلا گیا، یہ نہیں پتہ چلا اس کا ایڈریس کیا ہے اور کیا چکر ہے۔ کچھ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے آن دی اسپاٹ ان کو پکڑ لیا اور آ کے تھانہ وادت کلونی میں جمع کروا دی۔ ابھی 3 سے 4 ایس پی آئے ہوئے ہیں اور وہ پتہ کر رہے ہیں کہ بندہ کہاں سے ہے، کیا چکر ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ مطلب کہ آپ دیکھ لیں، ابھی بھی ان دنوں میں بھی، ذی الحجہ کے دنوں میں بھی جس طرح کام کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، مطلب کہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اندر کیا کیا سین، یہاں پر کیا سین بنا، تو چلیں۔ غلام یہ رسول میں موت بھی نعرہ تکبیر، قرآن کی ایک صدا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، قرآن کی ایک صدا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، قرآن کی ایک صدا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، عمر کو پھانسی دو، عمر کو خان میں گستاخی کی ہے، لیکن کوئی ہمارے پاس گواہ نہیں تھا۔ آج اس حرام زادے خبیث نے، خنزیر نے آج قرآن پاک کا پارا پارا کر کے اس کو شہید کیا، اس کو جلایا، اور محلے کے دوست سامنے تھے، انہوں نے اس کی مووی بھی بنائی ہے، اور الحمدللہ سارے دوست، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے خلاف FIR ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سزا پھانسی ہوگی جنہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا وہ یہاں پہ موجود ہیں، وہ اندر ہے، وہ اندر ہے، FIR ہو چکی ہے، ٹرافی لے کے وہ باہر نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پورا علاقہ، پوری مسلم آپ اس ایریے میں کب سے رہ رہے ہیں؟ ہم 50 سال سے رہ رہے ہیں جی۔ آپ اس کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ یہ کافی عرصے سے 10-20 سال سے یہاں کا رہنے والا ہے، لیکن حرام زدگی کرتا تھا۔ اس کی کوئی دماغی حالت تو نہیں خراب؟ نہیں ہے۔ آپ لوگ خود اس چیز سے گواہ ہیں کہ دماغی اسے دوستوں نے کہا یار تو گھر کی رجسٹری کو لا کے آگ لگا کے، کیوں؟ وہ میری ملکیت ہے۔ اس حرام زادے کو یہ پتا ہے کہ وہ میری پراپرٹی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، وہ کلام پاک کو شہید کرنا، اس حرام زادے کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ نے کیا اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا بقول ان سب کے؟ بالکل۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ اچھا، یہ کیا واقعہ آپ نے دیکھا، آپ بتائیں گے ذرا؟ میں، میرا دوست، ہم لوگ مارکیٹ میں کھڑے ہوئے تھے، تو ہمارے پاس ایک بھائی بھاگتا ہوا آیا، قاسم۔ اس نے مجھے کہا کہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھو، وہ جو قاسم جس کا نام لے رہے ہیں وہ بھی آپ کا محلے دار ہے؟ ہاں جی، محلے دار ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کے بتایا کہ دیکھو وہ قرآن پاک جلا رہا ہے۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے گئے، ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں قرآن پاک جل رہا ہے۔ ہم نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ گھر کے اندر بھاگ گیا۔ اور یہ قرآن پاک جو اس نے جلایا وہ اس نے کس جگہ پہ جلایا؟ گلی میں، کسی پارک میں، اپنے گھر کے آگے، اپنے گھر کے آگے، باہر والی اپنے سائڈ؟ گھر کے باہر والی سائڈ پہ جلایا اس نے۔ ہم اس کو ہاتھوں سے بجھایا، پھر ساتھ والی آنٹی نے پانی لا کے دیا، ہم نے پانی سے بجھایا اس کو، کیا کہتے ہیں اس کی راکھ کٹھی کر کے۔ موقع پہ یہ تھا کہ DSP صاحب موقع پہ پہنچ گئے، انہوں نے آ کے ساری کارروائی کی، انہوں نے سارا سسٹم کیا، سارا کچھ انہوں نے آ کے نا کیا کہتے ہیں اس کو گھر سے نکالا، گھر سے نکال کے اس کو کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ ہم اسی لیے کھڑے ہیں یہاں، ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں FIR کاپی دیں گے اور ہم FIR کی کاپی پڑھیں، اگر ہمارے مطابق مطمئن ہم اس پہ ہوں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے، ادروائز ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں FIR میں کیا کیا دفعات ہونی چاہیے؟ جو بھی دفعہ ہو، مسیح کی دفعہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جو سزا ہے اور جو اس کی گستاخی کی سزا ٹوٹے لکھی جاتی ہے وہ لکھی جائے۔ بالکل۔ اس کے جو گواہان ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتہ لگے گواہ، جیسے یہ گواہ ہے، جیسے میں گواہ، جیسے اور گواہ لوگ ہیں۔ آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے ہوتا ہے سب کچھ دیکھا؟ میں اسے اپنی وارڈ کے اس علاقے کا کونسلر ہوں، میں اس نے میرے سامنے سے خود
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। मैं यहाँ आया था, यहाँ शहबाज एहसन जो था उसकी थी दाढ़ी, उसको मैंने बताया था, उसे कहा मलिक साहब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, आप थोड़ा सा खामोशी रखा कि हम कोशिश करते इसको किसी तरीके से सजा देंगे, ठीक है। इन्होंने मुझे भेजा, मैं फिर आया, कहते जी वो वकील है, ठीक है, वो यहाँ 200-300 वकील यहाँ ले आएगा, आगे वकील है इतनी बदमाशी करते आगे। मैं कहा सर मुझे हुक्म करें, ठीक है, अगर आप कहते रहे बंदे हैं तो 200-400-500 बंदा मैं 1 घंटे में यहाँ ले आता। मैं लाके कहा उससे मैंने कॉल करनी, बंदों ने आ जाना। उसके बाद मैंने अपने चेयरमैन हफीज सिद्दीकी साहब को भी इसका बताया, ये राणा साहब हमारे यहाँ के सदर हैं, इनको भी बताया, सब ने कोशिश की, मगर उस टाइम भी हमारी एफआईआर नहीं कटी। कहीं दफा करता रहे, कहीं दफा उस मौके पे कर दिया जाए कोई रिएक्शन। ये पहला वाकया नहीं है, बहुत दफा हो चुका और तो अपने आप को मैं बजाते खुद अपने आप को हमेशा कोसता रहा हूँ कि यार क्या करूँ। वो मेरे बड़े बड़े सीनियर बंदों से किया मशा की, उन्होंने मुझे ये कहा कि यार मलिक साहब चक्कर ये है कि वो उसने एक दफ़ा कह दिया आपके सुनने में गलती हुई। मैं कहा मेरे सुनने में गलती नहीं हुई, मेरे साथ वो ये हरकत कैसे करता था, सिर्फ एक बंदे के पास करता। जब इससे मेरे सामने हरकत की तो मैं अकेला ऑफिस में बैठा, वहाँ मेरे पास आया है, वो दाएं में बातें करने के बाद इसने हुजूर पाक शान में गुस्ताखी कर दी इसने, ठीक है। इसको मैंने उठाया, पकड़ा, मैं कहा यार यहाँ से चला जाए, ठीक है। तो उसके बाद ये निकला, उसके बाद 2 मिनट के बाद मुझे जैसे वो हेप्टाइज में मैं उठा, मैंने कहा इसको मैं मार दूँ जाकर, गया भी ये मुझे नज़र नहीं आया, इसके पीछे बाइक भी गया, ये मुझे नज़र नहीं आया। उसके बाद एक दफ़ा पहले वो हमारे वासे के उसके सामने से कुरान पाक शहीद किया है, उसके और आज ये फिर किया। उसके अलावा भी मेरे ख्याल में मिनिमम दर्जन बनते हैं जो हम कर सकते हैं। ये कासिम है, ठीक है, ये हम सायेदार है। इसका ये नेबर है, इसका नेबर है, इसके साथ भी कुरान पाक शहीद किया उसने, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, हम मुसलमान आज वाला तो हम दोनों भाइयों के सामने किया है। इससे पहले भी वो कर चुका है ऐसा, कुरान पाक को शहीद कर रहा, आग लगा रहे से मना करते हैं, वो भाग जाता है। नहीं तो आज जब ये हुआ हो रहा था तो आप उनके पास थे, तो आपने उनको रोका? मैंने इसे रोकने वो भाग गया अंदर, वो आग लग रही थी, हम उसको बचाने के लिए कुरान पाक को बचा रहे थे ना, तो इसको हमने उसको थोड़ी बचाना पकड़ना, हम तो कुरान पाक को पकड़ना है। कुरान पाक को बचाने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जैसे कि आपको पता चल गया कि ये जो बंदा था ये कादियानी था, इसके बारे में तो कन्फर्मेशन हो चुकी है। तो ये जो कादियानी है इनके अकायद इतने ख़राब हैं कि हमारे मुसलमानों को भी गुमराह कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें ख़त्म नबूवत के बारे में पता होना चाहिए और कादियानियों का एक एक अक़ीदा हमारे सामने होना चाहिए। इसके लिए हम उलमा की तरफ रब्ता करें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा अपना रोज़ा था, अभी रोज़ा है, मेरा अपना रोज़ा है, और रोज़े की हालत में गर्मी में मैं वहाँ पर गया हुआ था। मैं अपनी बुराई नहीं बयान कर रहा कि मैं अपनी बुराई नहीं बयान कर रहा, आप से मोहब्बत, कुरान पाक से मोहब्बत को बयान कर रहा। और मेरी जो अपनी LCD है जिसके ऊपर मैंने ये एडिट करना था व्लॉग, ये वीडियो जो एडिट करनी थी, वो भी ये यहाँ पर ख़राब पड़ी है, ये पड़ी है ख़राब। उसके बावजूद रोज़ा, LCD ख़राब, इसके बावजूद मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप तक ये पहुँच सके। ये जो 9 और 10 ज़िलहज्जा के जो दिन है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने अल्लाह ताला की तरफ से, उन्होंने अपने बेटे को भी कुर्बान करने से गुरेज़ नहीं किया। तो क्या हम अपनी जान को और अपनी गैरत को इतना भी नहीं गवारा कर सकते कि कम से कम इस वीडियो को शेयर कर सकें ताकि इन मकरू लोगों का जो चेहरा है वो लोगों के सामने आ सके। जिस बंदे ने कुरान पाक को जलाया, इतनी तकलीफ़ दे बात है कि दिल में अभी तक ना दर्द हो रही है कि इस बंदे ने कुरान पाक को जलाने की हिम्मत कैसे कर ली, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उस ख़ातमुन नबी की इनकी शान में कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं। कितने खबीस लोग हैं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो मैं एक हैशटैग चलवाना चाह रहा हूँ। मेरे तो इतने रिसोर्स नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के तो इतने रिसोर्स होंगे कि आप वो हैशटैग ये है कि जागो मुस्लिम, जागो मुसलमान, जागो मुस्लिम, ये हैशटैग है। इसको आप चला दें, जहाँ तक आपके रिसोर्स हैं आप चला सकते हैं, ताकि एक जो ये इतनी दर्द भरी जो बात है ना, ये जो इनने इन दिनों में की है, बहुत तकलीफ है, ताकि ये लोग सब के सामने, हमारे मुसलमानों के सामने एक्सपोज हो सके। और ख़ुदा के वास्ते इन लोगों को कुर्बानी का गोश्त भी मत दीजिए, बहुत ख़तरनाक लोग हैं। ज़ाहिर नहीं होता ये कादियानी
ظاہر نہیں کرواتے یہ لوگ قادیانی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.